दर्शकों ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडे कोल पहली ईमेल आई है कुलदीप सिंह दी लंडन तो। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब जी बीबी नीरम कौर जी अते खालिस्तान दे पहले चैनल TV 84 दी समूची टीम अते दर्शकां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते एक ईमेल दे जवाब विच तुसीं कहा सी कि TV 84 दी हेल्प करो जेकर चाहते हो कि सिख कौम दुनिया दे प्लेटफार्म ते हिक तान के बराबर खड़ी होवे तां इस नूं सपोर्ट करो। फिर ना कहो कि तुसी तां दस्सिया ही नहीं, तुहाडी गल बस दिल नूं लग गई अते हंझू लै आई। मैं इकल्ली जान जो कुछ कर सकदा हां कर रहा हां। सच बोलदे होए बैंक खाते नूं अद्धा TV 84 दे हवाले कर रहा हां। मैं भाई अमीर तां नहीं पर जो कुछ कोल है उस विचों $1000 TV 84 नूं पेपाल राहीं भेज रहा हां। मेरी दुनिया विच रहिंदे सिखां नूं अपील है कि TV 84 खालिस्तान दा कौमी चैनल है, इस दी माइक सहायता करो। हाँ, 6 फॉर जस्टिस अते रोजाना पहरेदार अखबार जो कि पंजाब विच छपता है उस दी भी हेल्प करो। ये सब सिखां दी आज़ादी लई जूझ रहे हैं। मेरे तो जो कुछ हो सकिया मैं कीता। बाकी इस ईमेल नूं सुनने वाले भी जरा जेब ढिली करो। बाकी मैं 5 नुकते जिन्नी को अकल है उस अनुसार भेज रहा हाँ। गौर अते शेयर करना। पहला नुकता उन्हां दा है, कौन कहता है सिख राज नहीं करना जानते, राज तां केवल सिख ही कर सकते हैं। वो सिख राज जो अज भी दिलां ते राज करता है। सबूत लई पाकिस्तान जाके पंजाबियां नूं पुछो। दुनिया ते पंजाबी कौम अज भी सिख राज नूं याद करदी है। दूसरा, असल आगू वो है जो चंगे फॉलोअर्स दे नाल चंगे आगू भी पैदा करता है, भावें वो डॉलर होवे, इतिहासकार होवे, भावें वो योद्धा होवे। ਇਹ ਗੱਲ हर एक नूं अपने ते ला के देखनी चाहिदी है। तीसरा, साडी बोल बाणी विच पंजाबी भाषा नूं वधेरे पकाउण वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब विच दित्ते होए पंजाबी दे शब्दां नूं हूबहू लिखण नाल साडी बोली विच निखार आऊगा अते गुरबाणी दी समझ वधेगी। चौथा, ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान विहूना आदमी मूर्ख है, ज्ञान ही सब जिंदरियां दी चाबी है। पंजवां, सच्चो सच प्रोग्राम पाकिस्तान विच भी दिखाना चाहिए है तां जो कोई भुलेखा पाकिस्तानी कौम नूं सिखां प्रति होवे ओ दूर होवे अते साडी दोनां कौमां दी नेड़ता वधे। कोई अखर वाधा घाटा हो गया होवे तां माफी दा जाचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर कुलदीप सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने लंडन तो सानू लिखिया। उन्हां दी चिट्ठी पढ़दियां लिखत पढ़दियां मेरियां भी अखां च हंझू आए। दो उसके मुख, एक उन्होंने सैपरेट प्राइवेट ईमेल भेजी है जिहदे च उन्होंने क्योंकि अमृतपान किया है और अपने खालसाई बाणे दे विच अपनी पिक्चर भेजी है जी। सो मैनू इस गल की खुशी है कि सतगुरु की बख्शिश के नाल वो जहाजे चढ़े ने और गुरु कलगीधर दी गोद जिहड़ी कि हर जदों कि असीं गुरु वाले बनते हैं, गुरु वाले बनने का मतलब ही ये है कि फिर सतगुरु नूं साडी जिहड़ी है वो पैज और साडा बिरद वो सतगुरु हुंदे ने। सो इस दे लई उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद भी। भावें उन्होंने इहनूं कहा सी भी प्राइवेट है, भी वड्डे वीर दे नाते मैं तुहानूं लिख रहा, पर मैं समझदा भी ये भी एक प्रेरणा है बाकी साडे दर्शकों श्रोतियां लई कि अल्टीमेटली जिथे असीं बेशक सच्चो सच का मकसद साडा पोलीटिकल खालिस्तान गोल है, पर असीं समझते हैं कि ये जिहड़ी प्रोग्रेस है तुहाडी रोज़ाना जिंदगी च तुहाडी रूह की दुनिया च और गुरु वाल तुहाडा जिहड़ा एक छोटा छोटा कदम वधना है उहदे च अमृत छकना, ये उस गुरु ते सिख दे रिश्ते दी मुकम्मल होने की गल है। जितों शुरू हुंदा है पात ये तां जिथे तुसीं उस स्कूल जिथे कि सीस भेट जिहड़ी है तुहाडी फीस है और तुसीं एक कमिटमेंट जिहड़ी है वो लाइफ गुरु नूं देण दी करके तुरदे हो। बाकी ये गुरु का बिरद हुंदा है। बहुत वार साडे वीर भैणां कुछ कहणगे कि जी असीं छकना तो चाहते हैं, निभा नहीं सकते, औखा है, रहत बड़ी औखी है। उदों असीं फिर ये समझते ही नहीं, शायद उन्हां वीरां भैणां नूं इस कानसैप्ट की समझ ही नहीं है कि जदों गुरु नूं आपा दे दईए फिर तुसीं निभण निभाण वाले नहीं हुंदे, फिर तो यह गुरु का बिरद हुंदा है और ये शुरुआत हुंदी है कि जिहदे नाल तुसीं
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ TV 84 ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ 25-30 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ TV 84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਰਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਨੇ TV 84 'ਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਗਿੰਗ ਬਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਫਿਰ ਗਦਰ ਗੂੰਜਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ TV 84 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਿੱਤਣ ਹੈ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਤੋਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਐਡਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਜੰਤਰੀ ਤੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਬ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਕੱਢ ਲਿਓ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਪਏਗਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ ਜੀ। 5 ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲੈ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ TV टॉक 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ किया रंजीत सिंह ने, किसी को फांसी पे नहीं लटकाया, लेकिन 40 साल अमन हमारे, आप ये क्या राज करोगे। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਰਾਜ ਕੀਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲ ਆਗੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਔਰ ਦੂਜਾ, ਬਟ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੋਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਗੂ ਅੱਗੋਂ ਆਗੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਨਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਰਿਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 10 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ 10 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ, 18-19, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 18-19 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਹੈ ਕਰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, कि गरीबुल परस्त है, बुलंदुल मकान है, जमीनुल जमान है, तमीजुल तमाम है, रुजूउल निधान है, हरीफुल अजीम है, रजायक यकीन है। कहना फारसी है। हाँ ये फारसी है। उन्होंने फिर किसी होर नाल अपने फैलो नाल गल करना, कहना तुसीं फारसी छड्ड दित्ती, सिख रोज दुआ करदे ने फारसी च। सो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जे असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे नाल जुड़दे ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਈਅਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਇਹ ਅੰਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ TV 84 ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਡਮਾਇਰਰ ਬਲੌਕ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 1 to 1 ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ YouTube ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ISI ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੋਡ ਟੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਰੋਡ ਫਰਮ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੋਜ਼ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਹੋਏ, ਖੜ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਏ 2 ਗਰੁੱਪ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 10-10 6-6 ਫੁੱਟੇ ਸਿੰਘ,
ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਬੜਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 47 ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਟਿਕ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਟਿਕ ਬੌਂਡ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।